Hi friends, in this video we are going to discuss about the pointing theorem. Actually, pointing theorem is known as the work energy theorem in electrodynamics. Okay, so here consider a bounded volume containing some charge and current distribution. Then we know the electric field E and magnetic field B is there. Then work done by the charge by the force on a charge Q within time interval, that is known as Lorentz force. Okay, so according to Lorentz force, dW is, we know dW is equal to F dot dl. Then according to Lorentz force, we can replace this F into F is equal to Q into E plus V cross B. That is a Lorentz force equation. Then dot dl is there. So we replace this F in this form. Okay. Then next we know dl is the length. So according to velocity, we know dl by dt. Isn't it? Velocity is equal to dl by dt. Therefore, d from this one, dl is equal to v dt. Therefore, v dt is equal to dl. So, substitute here. So, this equation becomes q into e plus v cross b dot, instead of dl, we can write v dt. Okay, then open the bracket. So, it becomes q e dot v dt. Then plus again q into v cross b dot v dt. So here v is there, v dot v is there. So this value will be 0. Therefore only this term q into qe dot v dt. Okay, so the left side is dw. Then take this dt to this side, so it becomes dw by dt is equal to qe dot v. The vector sign is there. Okay, then dw by dt is equal to q e dot v. In the next step, we replace this q in terms of charge density. So q is equal to integral volume integral rho d tau. Then rho is the charge density. Also we know j, current density, j is equal to rho v. So substitute these two values in here. So it become, instead of q we can write volume integral rho d tau. Then the remaining term is EV. Okay, so here rho into V is there. So we can replace that into J. So our final equation become volume integral E is there dot rho V. Instead of rho V we can write J. Then d tau is there. So here dW, left side is dW by dt. That means the rate of work done is equal to volume integral E dot J d tau. So name this equation as equation number 1. Okay, then we are going to write the Maxwell's modified equation. Modified Ampere's law. What is that? Del cross B is equal to mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. Okay, then from this we are going to find the J. Okay, so first we want to take divide all this term by mu 0. So del cross B by mu 0 is equal to ഇവിടെ mu 0 divided by mu 0 ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തു പോകും. Then the term J plus ഇവിടെയും mu 0 divide ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. Then the remaining term is epsilon 0 dou E by dou T. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് J കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടേമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. Therefore J is equal to del cross B by mu 0. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവില്ല, മൈനസ് epsilon 0 dou E by dou T. That's equation number 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇ ഡോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇ ഡോട്ട് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ബൈ mu 0, അല്ലാതെ ഈ ഡോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ എപ്സിലോൺ 0 ഉണ്ട്, ഇ ഡോട്ട് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഈ ഡോട്ട് ജെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക, ബി ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ മൈനസ് ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്നാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൽ ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട്. ഈ ടേമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് കിട്ടും, ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരും. ഇത് മൈനസ് അല്ലേ, അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. ദെൻ ഇവിടെയുള്ള ടേം ബി ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ മൈനസ്, അതായത് ഈ ടേമിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേയ്സ് ലോ എന്താ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫാരഡേയ്സ് ലോ അനുസരിച്ച് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ആണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഉണ്ട്, ദെൻ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഇക്ക് പകരം ഇത് മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ടു, ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഇട്ടു, ദെൻ മൈനസ് ഈ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ അത് എഴുതി, ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ നമ്പർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഈ 3 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ 4ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് കിട്ടും, ഇ ഡോട്ട് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബിക്ക് പകരം ഇത് കൊടുക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി, ഇ ഡോട്ട് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് ഇതിന് പകരം ഈ മൊത്തം ടേം എഴുതി, മൈനസ് ബി ഡോട്ട് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ മൈനസ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ടേമിനും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാണ്. അതായത് ഇതിനൊരു ടേം എഴുതുക, ഇതിനൊരു ടേം എഴുതുക, ഇതിനൊരു ടേം എഴുതുക. അപ്പോൾ എന്ന് കിട്ടും, 1 ബൈ മ്യൂ സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 1 ബൈ മ്യൂ സീറോ മൈനസ് ഉണ്ട് ബി ഡോട്ട് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ആണ് ആദ്യത്തെ ടേം. ദെൻ മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് വരും, ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടേം വരും. ദെൻ മൈനസ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് ലാസ്റ്റ് ടേം വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ബി ഡോട്ട് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക 1/2 ഡോ ബൈ ഡോ ടി ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ആൻഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡോട്ട് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വരും, ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ബി ഡോട്ട് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ബി സ്ക്വയറും ഇ ഡോട്ട് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഇ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇതിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ ബി ഡോട്ട് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ബി ഉണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട് ഇ ഡോട്ട് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസിന് പകരം നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുക. ദെർഫോർ അവർ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം 1 ബൈ മ്യൂ സീറോ, ദെൻ ബി ഡോട്ട് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ന് എഴുതും ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി. ദെൻ മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ ടേം ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി ആണ്, അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. അപ്പോൾ 1 ബൈ മ്യൂ സീറോ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ ആണ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ ഇ ഡോട്ട് ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ സീറോ അവിടെ ഉണ്ട്, ദെൻ ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഇ സ്ക്വയർ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേമും ഇവിടെ 1/2 മ്യൂ സീറോ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 1/2 ഉണ്ട്, ഇത് 1/2 ആണ്, 1/2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് എഴുതും, മൈനസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൈനസ് 1/2 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ഏത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ, ഇവിടെ 1/2 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, ഡോ ബൈ ഡോ ടിയും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ 1/2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡോ ബൈ ഡോ ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇനി മൈനസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ആരേ ഉള്ളൂ, ബി സ്ക്വയർ ബൈ മ്യൂ സീറോ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിലോ മൈനസ് പോയിട്ടുണ്ട്, 1/2 പോയിട്ടുണ്ട്, ഡോ ബൈ ഡോ ടി പോയിട്ടുണ്ട്. ദെർഫോർ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ. ദെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഈ ഒരു ടേം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത്, മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഏതാ എടുക്കുന്നത്, ഇ ഡോട്ട് ജെ ആണ് കേട്ടോ, ഇ ഡോട്ട് ജെ ആണ്.
അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ, dw/dt വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ E.J അതിൽ E.Jയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് ഇക്വേഷനായി, പോയിൻറ്റിംഗ് തിയറം ആയി. ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് E.J ഇക്വേഷനാണ്. E.J is equal to -1/2 dou/t then ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ε0 പ്ലസ് b²/μ0 then ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് -1/μ0 del dot E ക്രോസ് ബി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ dw/dt സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ -d/dt ഓഫ് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്ക് E.J എന്നാണ്. ആ E.Jക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ടേം എഴുതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി NE രാജീവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ b²/2μ0 എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രിഫിത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലത്തെ ഇക്വേഷനാണ്. അതാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ NE രാജീവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ കാണാനുണ്ട്. ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് dw/dt കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റിംഗ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിംഗ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പോയിൻറ്റിംഗ് തിയറം സേസ് ദാറ്റ് ദെൻ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി ചാർജസ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഡിക്രീസ് ഇൻ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ്. അതായത് ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ്. less than energy that flowed out through the surface. The energy per unit time per unit area transported by the field is called pointing vector S. അതായത് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിനെ ഒരു പുതിയൊരു വെക്ടറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഇത് നമ്മുടെ S. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/μ0 E ക്രോസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പോയിൻറ്റിംഗ് തിയറത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്.